Hi friends, welcome to Bright Future Hub channel. We appreciate your support and look forward to bringing you more amazing videos in the future. So please like this video and subscribe the channel. Thank you. Joins. What is use of join? Used to retrieve data from two or more than two tables. Two tables. Okay. And what are the different types of joins? Inner join, left outer join, right outer join, equijoin, non-equijoin, self-join, Join. and Then? full join, full outer join. Left outer. Left outer join. Third one. Right outer join. Right outer join. Full outer join. Cross join. Cross join. Equijoin. Rejoin. Non-equijoin. Self-join. Self. Self join. Okay. Inner join, left outer join, right outer join, full outer join, cross join, equijoin, non-equijoin, and self join. आणि कोणता जॉइन राहिला यामधला आपला? Self-join. Self join. Last lecture ला मी सांगितलं, go on mute. In last lecture, in self join, single table consider. Okay, single table. But in case of inner join, left outer join, right outer join, full outer join, cross join, equijoin, and non-equijoins, या प्रत्येक जॉइंट्स मध्ये किती टेबल्स यूज केले होते? प्रत्येक जॉइंट मध्ये Two or more tables use Use करू केले. शकतो तर आपण. in case of inner join, left outer join, right outer join, full outer join, cross join, equijoin, non-equijoin. Okay. The self join म्हणजे काय? Joining a table data by itself is called self join. टेबल मधला जो डेटा आहे तो स्वतःला जॉईन करायचा आहे, त्यासाठी किती टेबल यूज करणार? सिंगल टेबल यूज करणार. ओके. आणि यामध्ये काय यूज केलं जातं? अलियास नेम यूज केलं जातं. ओके. मी लास्ट लेक्चरला सांगितलं होतं की अलियासचा दोन यूज आहे. फर्स्ट कोणता आहे? कॉलमला नेम डिफाईन करतात. आणखीन सेकंड आहे टेम्पररी टेबल पण आपल्याला क्रिएट करता येतो. टेम्पररी टेबल जो ऑलरेडी एक्झिस्ट टेबल आहे त्याचा मेमरीमध्ये आपण टेम्पररी और बफर टेबल म्हणून क्रिएट करू शकतो. ओके. एसक्यूएल सर्व्हरची फंक्शनॅलिटी आहे बाय युझिंग अलियास. ओके. आणि सेल्फ जॉईन किती टेबल वरती अप्लाय करतो? Single. ओके. आणि कधी यूज करतो आपण सेल्फ जॉईन? जेव्हा आपल्याला कम्पेअर करायचे असतात कॉलमच्या व्हॅल्यू विदिन सेम टेबलमध्ये. जेव्हा आपल्या कॉलमच्या व्हॅल्यूज कम्पेअर करायचे असतात त्यावेळी सेल्फ जॉईनचा यूज करतो. सो राईट डाऊन द डिस्क्रिप्शन ऑफ सेल्फ जॉईन फर्स्ट. या जॉईन मध्ये किती टेबल यूज करणार आहात आपण? सिंगल टेबल. ओके. सो राईट डाऊन joining a table data. Okay. Write down the description of self join. Joining a table data by itself is called as a self join. Joining a table data by itself is called as a self join. It's called as a self join. We can use with alias name of the table. इथे काय यूज करू शकतो आपण? Alias name. Alias. Okay. So we can use with alias name of the table. And self join we can implement it on single table only. Self join किती टेबल वरती इम्प्लिमेंट करतो? Single table. Okay. Single table. We can implement self join in single table only. And when we use self join, when we want to compare a column value within a same table, त्याच टेबल मधल्या कॉलमची व्हॅल्यूज कम्पेअर करायचे असेल त्यावेळी काय यूज करणार? सेल्फ जॉईन. आणि सेल्फ जॉईन मध्ये किती जॉईन असतात? सेल्फ जॉईन मध्ये किती टेबल असतात? सॉरी, सेल्फ जॉईन मध्ये सिंगल टेबल. ओके. इथे कम्पेअर कशाशी करतोय? सेम टेबलच्या कॉलम व्हॅल्यूशी कम्पेअर करतोय. बट इन केस ऑफ इनर जॉईन, लेफ्ट आउटर जॉइन, राइट आउटर जॉइन, फुल आउटर जॉइन, क्रॉस जॉइन, इक्विजॉइन अँड नॉन इक्विजॉइन, याच्यात कंपॅरिझन साठी काहीतरी यूज करत होतो आपण इक्वेलिटी कंडिशन. बट दोन सेपरेट टेबलचा डेटा होता आपल्याकडे.
Yes. येस, Yes. प्रत्येक जॉईन मध्ये. बट इन केस ऑफ सेल्फ जॉईन मध्ये किती टेबल्स आहे? Single. सिंगल टेबल. ओके, सो सेल्फ जॉईन वी कॅन इम्प्लिमेंट फॉर सिंगल टेबल. आणि कधी यूज करतो? राईट डाऊन वेन वी कम्पेअर अ कॉमन कॉलम, when we compare a column values within a same table. When we compare a column values within a same table. एकाच टेबल मधल्या व्हॅल्यूज कम्पेअर करताना आपण सेल्फ जॉईनचा यूज करतो. ओके, सो राईट डाऊन सिंटॅक्स ऑफ सेल्फ जॉईन. Column name from table T1, just table 1, table 2, इथे T1 आहे. ओके, इथे T1 आहे आणि इथे T2 आहे. टेबलचं स्पेलिंग, table 1 T2 where condition, where condition. So basically self join चा यूज काय? Joining table data by itself is called a self join. आणि सेल्फ जॉईन मध्ये आपण अलियास यूज करतो. टेम्पररी जो आपण ऑलरेडी टेबल आहे त्याचे दोन अलियास बनवतो, दोन टेम्पररी टेबल बनवतो. एसक्यूएल सर्व्हर मध्ये असतात ते बफर म्हणून, परमनंटली सेव्ह नसतात, बफर म्हणून होतात. आणि त्यामध्ये काय यूज करतोय? सिंगल टेबल फक्त यूज करतोय इन केस ऑफ सेल्फ जॉईन. आणि कम्पेअर काय करतोय आपण? व्हॉट वी कम्पेअर हियर? कॉमन म्हटलं का? When we compare column values, when we compare a column values within a same table. Okay, within a same table. मैं एक टेबल फर्स्ट क्रिएट करता है. यूज कॉलेज नावाचं डेटाबेस मी सिलेक्ट करतोय. देन इथे मला एक टेबल क्रिएट करायचं आहे, एम्प्लॉई. ओके, I want to create employee table, and columns are employee ID, employee name, and salary. Okay, so create table employee. Background noise येतोय का? No, sir. No. Okay, create table employee, EID, integer, varchar 20, then salary, Money. salary, money. So this is my table. I want to insert value in employee table. Okay, so just refresh database under tables. कोणता टेबल आहे इथे? एम्प्लॉय. एडिट टॉप 200 records. Okay, edit top 200 records. Record number 1, Sachin. $75,000. Fourth record. Seventh. Okay,
execute this. In total, how many records in that table? 7. Total 7 records. Query executed successfully. Okay. Then मला काय करायचंय? Consider this same table. Okay. मला काय find out करायचंय? Which employee getting same salary in this table? कोणते असे एम्प्लॉई जे सेम सॅलरी घेत आहेत? ओके. तर टेबल ऑब्झर्व करा. टेबल्स मध्ये व्हॅल्यू Sachin and Deepak. बट इथे कसं आहे, डेटा शॉर्ट आहे, तुम्हाला इझिली आयडेंटिफाय होतं. ओके. बट इन केस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ रेकॉर्ड असेल तर आयडेंटिफाय होईल का? नाही. ओके. आयडेंटिफाय होईल का? फॉर एक्झाम्पल तुम्ही क्वेरी असं लिहू शकता, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉई सॅलरी इज इक्वल टू, अशी लिहू शकता क्वेरी तुम्ही. बट ही क्वेरी तुम्ही कधी लिहू शकता? इन केस ऑफ सिंगल, नो, इन केस ऑफ सॅलरी तुम्हाला माहित असेल. ओके. मी काय म्हणतोय, कन्सिडर द सॅलरी टेबल विच एम्प्लॉय गेटिंग सेम सॅलरी इन दिस टेबल. सेम सॅलरी कोणाला आहे या टेबल मध्ये? Deepak and Sachin. ओके. दीपक अँड Sachin. तर मी क्वेरी थोडी करेक्ट करतोय आणखी. ओके. राईट ए SQL क्वेरी टू डिस्प्ले एम्प्लॉय डिटेल्स हु आर गेटिंग सेम सॅलरी एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉई सचिन ऑल्सो गेटिंग. ओके. सचिन ऑल्सो गेटिंग म्हणजे एक नेम तुम्हाला काय माहिती इथे? सचिन माहिती. ओके. सचिन माहिती. इथे जर तुम्ही डायरेक्टली असं केला, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉई, select star from employee where salary is, where e-name is equal to Sachin. आउटपुट भेटतंय का तुम्हाला? सचिनची सॅलरी आहे तेच आणखीन एका एम्प्लॉयची सॅलरी या क्वेरी मध्ये भेटतं का? No. या क्वेरी मध्ये भेटतं का तुम्हाला? No. तर तुम्हाला काय करायला पाहिजे? येस, या क्वेरी मध्ये कंपॅरिझन करायला पाहिजे. बरोबर. सिंगल टेबल आपल्याला जर सेल्फ जॉईन यूज करायचं असेल तर कोणकोणत्या गोष्टी लागतात आपल्याला? column name कॉलम नेम and table. कॉलम नेम आहे, Table. कॉलम नेम अँड Table. कंडिशन्स. बघा काय लागतात. 2 टेबल्स लागतात. Yes. आपल्याला टेबल्स किती लागतील? 2 लागेल. पण सध्या आपल्याकडे टेबल्स 2 लागतील. बट आपल्याकडे टेबल किती आहे? नॉर्मल जॉईनला 2 लागतील. एकच टेबल. बट आपल्याला सेम कॉलम मधल्या व्हॅल्यूज कम्पेअर करायचे. त्यासाठी काय लागेल? टेम्पररी टेबल क्रिएट करावं लागेल बाय युझिंग अलियास. ओके. जर क्वेरी अशी लिहिली मी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉई वेअर सॅलरी इज इक्वल टू सॅलरी लिहू शकतो का? असं आउटपुट मध्ये काय येईल? सगळेच डिस्प्ले होतात. बरोबर. म्हणजे काय, इथे कंपायलरला काय समजते? एकच टेबल समजते. येस. कंपायलरला टेबल्स किती समजतात? इथे सिंगल टेबल्स कन्सिडर करतोय कंपायलर. Yes. येस और नो? Yes. ओके. मला काय करायचंय? 2 टेम्पररी टेबल क्रिएट करायचे. गाइस गो ऑन म्यूट. सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉई. इथे मी येतोय E1. गाइस गो ऑन म्यूट. मीच लिहितो क्वेरी, फक्त ऑब्झर्व करा. ओके. एम्प्लॉई E1 देन एम्प्लॉई
E2 where सॅलरी इज इक्वल टू सॅलरी आपण दिली. ओके, बट कंपायलर समजते का ही सॅलरी कोणाची? No. साठी मी काय करते E1 डॉट इथे E2 डॉट. ओके, मी इथे काय बेसिकली केलं, बफर टेबल क्रिएट केले. अलियासचे यूज आपण बघितले लास्ट टाइम. येस, Yes. एम्प्लॉय डॉट E1 एम्प्लॉय स्पेस E1 आणि एम्प्लॉय टू एम्प्लॉई स्पेस E2 म्हणजे काय, हे दोन टेम्पररी टेबल एसक्यूएल सर्व्हर मध्ये बफर म्हणून सेव्ह होतात. बफर म्हणून सेव्ह केले जातात. टेबल किती जनरेट केले, कॉपी टेबलच्या कॉपी किती केल्या, 1 की 2? 2. ओके, नॉर्मल जॉईन्स करायला किती टेबल लागतात आपल्याला? 2. बरोबर. सिंगल जॉईन सोडून बाकीचे जॉईन्सला किती लागले होते टेबल्स? 2 टेबल्स लागले होते. बट इन केस ऑफ सिंगल सेल्फ जॉईन किती टेबल कन्सिडर करतो? 1 table. 1 टेबल. बट आपल्याला याच्यामध्ये व्हॅल्यूज कम्पेअर कोणाशी करायचे? कॉलमच्या व्हॅल्यूज कम्पेअर करायचे. येस, Yes. इथे सेम कम्पेअर केलं तर आउटपुट मध्ये काय येतं का, सॅलरी इज इक्वल टू सॅलरी. No. आउटपुट सेम येत. बट इथे मी काय करतोय, 2 टेम्पररी टेबल्स क्रिएट केलेले आहेत, त्याचे कॉपीज बनवलेले आहेत आणि एसक्यूएल सर्व्हर मध्ये बफर म्हणून प्रेझेंट आहेत. E1 and E2. E1 and E2. तर याच्यामध्ये क्वेरी मी एक्झिक्यूट करतोय. आउटपुट बघा, आउटपुट मध्ये काही चेंज आहे का? फक्त रेकॉर्ड किती वेळा प्रेझेंट झाला, डिस्प्ले Total. 2 टाइम्स. टाइम. सेम एम्प्लॉय E1 एक कॉपी, एम्प्लॉय E2 दुसरी कॉपी. तर दोन्ही टेबलचा डेटा डिस्प्ले झालाय. क्लिअर? Yes. दोन्ही टेबलचा टेबल डिस्प्ले झाला. इथे कम्पेअर कोणाशी केलंय, एम्प्लॉय E1 डॉट सॅलरी इज इक्वल टू एम्प्लॉय E2 डॉट सॅलरी. इथे एम्प्लॉय यूज केले का मी, अलियास बनवलाय. ओके, इथे एम्प्लॉई लिहिलं असतं तर कंपायलर काय झालं असतं? Confused. तर इथे मी काय केलं, बफर टेबल क्रिएट केले E1 and E2. एकच ओरिजिनल टेबल आहे, याचा आपण बफर टेबल किती बनवले, कॉपी 2 कॉपी बनवली E1 and E2. ओके, E1 डॉट सॅलरी इज इक्वल टू E2 डॉट सॅलरी. इथेपर्यंत लॉजिक क्लिअर? Yes. ओके, देन मी तुम्हाला ऍडिशनल कंडिशन काय दिल्या, ऍडिशनल कंडिशन एम्प्लॉईचं नाव काय, Sachin. म्हणजेच काय, वेअरच्या नंतर बघा एक कंडिशन दिली आपण, त्याच्यानंतर ऍडिशनल कंडिशन म्हणतोय मी. कोणतं ऑपरेटर यूज करा, And येस, ही कंडिशन प्लस दुसरी कंडिशन बरोबर ट्रू असेल तरच रिझल्ट सेट डिस्प्ले होईल. कोणता ऑपरेटर यूज करा, And operator. अँड काय सांगितलं मी सेकंड कंडिशन मध्ये, एम्प्लॉईचं नेम टू डॉट इज इक्वल टू सचिन. क्वेरी एक्झिक्यूट करते, आउटपुट चेक करा. आउटपुट आलं, Yes. आउटपुट आलं. देन मला काय करायचंय, असं नको आउटपुट, मला काय पाहिजे, एम्प्लॉय ID 1 5 ई नेम सचिन दीपक. बट यामध्ये मला काय माहिती होतं, एम्प्लॉईचं फक्त नेम माहिती होतं. बरोबर, एम्प्लॉईचं नेम काय होतं, एम्प्लॉई नेम इज सचिन. त्यावर मी काय फाइंड आउट केलं, सचिनला जी सॅलरी आहे सेम दुसऱ्या एम्प्लॉईला पण सॅलरी आहे. फाइंड आउट झाली. इथे बघा E1 डॉट सॅलरी इज इक्वल टू E2 डॉट सॅलरी. अशा किती सॅलरी आहे, 2 आहे. बट आपण काय केलंय, त्यामधलं कोणतं नेम डिस्प्ले केलंय, सचिन. ओके, तर मला काय करायचंय, आउटपुट असं नको आहे, मला आउटपुट मध्ये काय चेंज पाहिजे, फक्त एकदाच रेकॉर्ड डिस्प्ले झाला पाहिजे. तर एकदाच रेकॉर्ड डिस्प्ले झाला पाहिजे, त्यासाठी मी काय करतोय, स्टार काढते. ओके, स्टारचं मिनिंग काय, ऑल. स्टार म्हणजे काय करेल, एम्प्लॉय E1 चा पण डेटा दाखवेल, E2 चा पण डेटा दाखवेल. बरोबर. Yes. तर मला काय करायचंय, E1 जो E1 आहे त्यामधला मी काय करतोय, EID घेतोय, E1 डॉट EID, देन E1 डॉट E नेम, सेकंड वन
E2 डॉट E1 डॉट सैलरी. E1 डॉट सॅलरी. कॉलम कोणता टेबल घेतलाय? फर्स्ट टेबल घेतलाय बरोबर. E1 कुठे आहे? इथे बघा एम्प्लॉई. E1 चा आपण अलियास यूज करून एक टेम्पररी टेबल क्रिएट केलाय E1. आणि सेकंड टेबल E2. सेकंड टेबल काय आहे? E2 आहे. दिसतोय सगळ्यांना? कन्फ्युजन होते? मी क्वेरी रिपीट करेन परत. लॉजिक फक्त अंडरस्टँड करून. आउटपुट काय येते बघा. आउटपुट आलं. जर इथे मी E1 दिलं, ओके लेट सपोज मी इथे E1 दिलं, आउटपुट बघा काय येते. आउटपुट चेंज होते. दोन्हीकडे नेम काय येते? सचिन. म्हणजे तुम्हाला काय करायचंय, ऍडिशनल कंडिशन जे आहे तिथे एकच टेबल डिफाईन करायचं. ओके, इथे जर E2 डिफाईन केला तर इथे काय कराल? E1. आणि इथे E2 डिफाईन केला तर इथे काय कराल? फॉर एक्झाम्पल इथे E1 केला, ओके, तर इथे कोणता टेबल यूज कराल ऍडिशनल मध्ये? अँड नंतर E2. आणि इथे E2 डिफाईन केला तर इथे काय होईल? E1. ओके, आउटपुट हे आले. ओके, देन परत एकदा मी क्वेरी एक्सप्लेन करते स्टेप बाय स्टेप लॉजिक. ओके, स्टेप बाय स्टेप लॉजिक डिफाईन करते. आपला गोल काय, अचीव काय करायचं आपल्याला? कम्पेअर करायचंय सेल्फ जॉईन. सॉरी, येस अभिमन्यू. सर पहिल्यापासून सांगताय का? येस, मी फर्स्ट पासूनच सांगते. क्वेरी काय, आपल्याला गोल काय अचीव करायचं? क्वेरी काय? सॅलरी फाइंड आउट करायची. सेम सॅलरी फाइंड आउट करायची. बट कंडिशन मध्ये मी काय दिले तुम्हाला? ऍडिशनल कंडिशन काय दिलं? ज्याचं नेम सचिन आहे. क्लिअर इथपर्यंत? क्वेश्चन कळाला का माझा? येस सर. एम्प्लॉई टेबल आहे, त्यामध्ये असे दोन व्हॅल्यूज आहेत, त्याची सॅलरी सेम आहे, बट त्यामधल्या एका एम्प्लॉईचं नाव काय? सचिन. ओके, अशी सॅलरी आणि नेम आणि EID मला फाइंड करायचं. तर मी क्वेरी लिहितोय. लॉजिक बघा अगेन. नॉर्मल तुम्ही कसं फाइंड आउट करणार? नॉर्मल स्टेप सांगा. जर सॅलरी तुम्हाला माहिती आहे, देन लेट कन्सिडर सॅलरी 10,000. सॅलरी इज 10,000. नॉर्मल कसे फाइंड आउट करणार? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉई वेअर सॅलरी इक्वल्स टू 10,000. Salary is equal to 10,000. Salary is equal to 10,000. हा एक सॅलरी इज इक्वल टू 10,000. बट या कंडिशन मध्ये तुला काय माहिती होतं? एक सचिन नाव माहित होतं. ओके, नाही या कंडिशन मध्ये सचिन नाव माहिती आहे का तुला? नाही, या कंडिशन आपण क्वेरी तशी लिहिल्या का? सॅलरी 10,000 आहे ते माहित होतं. सॅलरी 10,000 आहे माहिती. पण माझा क्वेश्चन काय, अशी SQL क्वेरी लिहायचे त्या एम्प्लॉई डिटेल्स मधले सेम सॅलरी एका एम्प्लॉईचे, बट एका एम्प्लॉईचं नाव काय? सचिन आहे. ओके, एका एम्प्लॉईचं नाव काय? सचिन आहे. बट अशी क्वेरी लिहून चालेल का आपल्याला निकिता? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉई वेअर सॅलरी वेअर ई नेम इज इक्वल टू, नाव माहिती आहे तुला? सचिन. आउटपुट मध्ये काय आहे? फक्त सचिन नावाचे दिसले. बट आपल्याला आउटपुट कसं एक्सपेक्टेड आहे? आउटपुट सेम सॅलरी ज्यांची आहे ते दिसायला हवं. सेम सॅलरी. आणखीन कोणता कॉलम आहे? सॅलरीचा. ते मी क्वेरी अशी लिहितोय, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉई, ओके निकिता, देन वेअर सॅलरी इज इक्वल टू सॅलरी. सॅलरी इज इक्वल टू सॅलरी. सॅलरी इज इक्वल टू सॅलरी. कंडिशन काय आहे? दोन्ही ट्रू आहे. आउटपुट मध्ये काय चेंज होईल का? इक्वॅलिटी. इथे काय सॅलरी इज इक्वल टू सॅलरी, जो काय ओव्हरऑल रेकॉर्ड आहे तो डिस्प्ले होईल. ओके,
इथेपर्यंत क्लिअर लॉजिक? Yes. ओके. देन काय करायचं आहे, सेल्फ जॉईन मेकॅनिझम मला युज करायचं. सेल्फ जॉईन मेकॅनिझम मध्ये आपण किती टेबल्स युज करतो? सिंगल टेबल युज करतो. नाही, डबल टेबल यूज करतो. नाही, सेल्फ जॉईन मध्ये एकच टेबल युज करतो, बट त्याचं काय करतो आपण? बफर करतो. कॉपी टेबल करतो. एक E1 नावाची कॉपी आपण आणि E2 नावाची जो टेबल आहे तो SQL सर्व्हर मध्ये ऍज अ बफर म्हणून सेव्ह करतो. ओके, बफर म्हणून बफर टेबल क्रिएट करतो. किती टेबल क्रिएट करतो? बफर टेबल क्रिएट करतो. अजून किती टेबल्स? किती? एक की दोन? दोन टेबल्स क्रिएट करतो. बरोबर, इथेपर्यंत क्लिअर? हो. आणि त्यामध्ये कम्पेअर आपल्याला काय करायचे? कॉलम मधल्या सॅलरी, कॉलम मधल्या व्हॅल्यूज. ओके. सेल्फ जॉईन नोट केले तू? सेल्फ जॉईन मध्ये कम्पेअर काय करते? हो, केलं. येस, परत एकदा रिपीट सांगतो सेंटेन्स. Others go on mute. If we want to compare common values within a कॉमन same सांगितलं का? column values within a same table. ओके, कॉलम मधल्या व्हॅल्यूज जर कम्पेअर करायचे असेल तर काय यूज करणार? सेल्फ जॉईन मेकॅनिझम यूज करणार. ओके, तर कम्पॅरिझन करायसाठी आपल्याला टेबल किती लागतील? 2 लागतील. 2 लागतील. बट सेल्फ जॉईन मध्ये टेबल किती असतात? एकच आहे. बट त्याच्यासाठी आपल्याला काय करावं लागेल? टेम्पररी व्हॅल्यू जर कम्पेअर करायचे असेल तर टेम्पररी टेबल क्रिएट करावं लागेल, कॉपी बनवावं लागतील. ओके, तर कॉपी कसे बनवतो? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम फर्स्ट टेबल. ओके, एम्प्लॉई. ओके, फर्स्ट टेबल एम्प्लॉई. याचं नाव काय देतो मी? E1. सेकंड एम्प्लॉई E2. फ्रॉम ओके, एम्प्लॉई E2. इथेपर्यंत क्लिअर? देन कंडिशन काय दिले मी? कंडिशन मध्ये काय करायचंय? याची सॅलरी सेम आहे. सॅलरी सेम आहे, त्यासाठी काय करणार तू? टेबल इज इक्वल टू, बट काय करत होतं? टेबल डॉट कॉलम नेम इज इक्वल टू टेबल डॉट कॉलम नेम असं यूज करत होतो, आठवते? तिथे काय यूज करणार? कॉलम कोणता घेणार? सॅलरी सेम आहे असं सांगितलं. लेट मी फिनिश. सॅलरी सेम आहे, त्यासाठी कॉलम कोणता घेणार? सॅलरी घेणार की नेम घेणार? सॅलरी. बरोबर, कसं यूज करणार? सॅलरी इज इक्वल टू सॅलरी. बट कंपायलरला समजतंय का? इथे बघ, कोणत्या टेबल मधलं ते नाही समजत. इथे बघ, हा एरर सगळ्यांना माहिती आहे. एम्बिग्युअस कॉलम नेम सॅलरी. ओके, एररचे मिनिंग काय? कंपायलर कन्फ्युज होते, ही सॅलरी कोणत्या टेबलला रेफर करते आणि ही सॅलरी कोणत्या टेबल. तर इथे कसं डिफाईन करणार तू? E1 डॉट सॅलरी. बरोबर, E2 डॉट सॅलरी. ओके, ही झाली काय? नॉर्मल जॉईनची कंडिशन यूज केली. बरोबर, ही नॉर्मल जॉईनची कंडिशन. प्लस मी आणखीन एक ऍडिशनल कंडिशन दिले तुम्हाला. ऍडिशनल कंडिशन कोणते? आठव, क्वेश्चन आठव माझा. एम्प्लॉईचं नाव एक सचिन आहे त्यामधलं. ऍडिशनल कंडिशन कोणती झाली? एम्प्लॉई नेम माहिती आहे, सचिन आहे. ओके, तर कशा यूज करणार? बाय युजिंग विच ऑपरेटर? अँड. ओके, अँड एम्प्लॉईचं नेम E1 डॉट ई नेम इज इक्वल टू सचिन. ओके, सेमीकोलन देतो मी. आउटपुट चेक करा. डिस्प्ले होताना काय झाले? 2 टाइम्स डिस्प्ले झाले. कॉलम बघा, एम्प्लॉय आयडी, एम्प्लॉई नेम, सॅलरी, एम्प्लॉय आयडी, ई नेम, सॅलरी. बट मला काय डिफाईन करायचंय? सिंगल आउटपुट डिफाईन करायचं. ओके, सिंगल आउटपुट डिफाईन करायचं. इथे स्टार यूज केलंय. येस निकिता,
सो इन्स्टेड ऑफ स्टार मला काय यूज करायचंय, कॉलम नेम डिफाईन करायचं. जर मी असं दिलं EID, ओके, कन्सिडर EID, ई नेम अँड सॅलरी, रन करू, Yes. चेक दिस एरर. Okay. पुढं ते कन्फ्युजन होतं. क्लिअर? Yes. सगळ्यांना हा डाऊट क्लिअर? कंपायलरला समजते का हे व्हॅल्यू कोणाचे आहेत? काहीतरी डिफाईन करावं लागेल ना, हे टेबल 1 मध्ये किंवा टेबल 2 चे. येस ऑर नो? Yes. Yes. येस. इथे काय करतोय मी, E1 E2 करणार का इथे, E1 करणार, Yeah. E1, ओके, देन Comma E1 salary line. E1, ओके. Yes. जर इथे E1 यूज केलं असेल, सेम आपण सिलेक्ट टेबल मधला आणि ऍडिशनल कंडिशन मधला जो टेबल आहे तो सेम ठेवत नाही. ओके, ऍडिशनल कंडिशन मधला टेबल सेम ठेवत नाही. इथे E1 यूज केला तर इथे काय पाहिजे, E2. A2. ओके, E2 पाहिजे. व्हेरी बघा, आउटपुट चेंज झाला. Yes. ओके, तर मी सेकंड क्वेरी यूज करतोय, सेम क्वेरी कॉपी करतोय, इथे E2 करतोय. ओके, इथे E2, देन इथे पण E2, देन थर्ड वन इथे पण E2. तर आउटपुट काय येईल आता सांगा. Only Sachin. सचिन 2 वेळा डिस्प्ले झाला, बरोबर. पण इथे काय चेंज करावं लागेल, इथे जर टेबल फर्स्ट 2च्या जर डिस्प्ले केले असेल व्हॅल्यू सिलेक्ट मध्ये, तर ऍडिशनल कंडिशन मध्ये काय द्यायला पाहिजे, E1. E1. ओके, आउटपुट लॉजिक क्लिअर आहे आता सगळ्यांना. Yes. बेसिकली काय होतं, सेल्फ जॉईन मध्ये आपण त्याच टेबल सोबत जॉईन करतो, बट त्या टेबल साठी जॉईन करायला टेबल्स किती लागतील, और कम्पेअर व्हॅल्यूज करायचे तर टेबल्स किती लागतील, 2 टेबल्स लागतील, बरोबर. त्याच टेबलची व्हॅल्यू त्याच टेबलची कम्पेअर करायला काय यूज करणार मी, अलियास यूज करणार. Yes. कॉलमची व्हॅल्यू कम्पेअर करतोय आपण, पण त्याच टेबलची कम्पेअर करायचं असेल तर 2 टेबल मला क्रिएट करायचे. ओके, कॉपी म्हणून SQL सर्व्हर मध्ये. ते कुठे असतात, बफर, ऍज अ बफर मध्ये. तर ते ऍज अलियास म्हणून मी क्रिएट करतो. तर नेम कसं देणार त्याला मी, एम्प्लॉई स्पेस E1 कॉमा एम्प्लॉई स्पेस E2. किती टेबल्स क्रिएट झाले, 2 tables. 2 कॉपी कुठे झाल्या, SQL सर्व्हरला त्याच्या कॉपी झाल्या. तर ते यूज कसं करणार तुम्ही, ज्यावेळी तुम्हाला जे जे कॉलम डिफाईन करायचे, फॉर एक्झाम्पल इथे इक्वॅलिटी कंडिशन दिली होती, इथे जनरल इक्वॅलिटी कंडिशन देतो, बट इक्वॅलिटी कंडिशनला कॉलम टेबल नेम डिफाईन करावा लागतो. येस ऑर नो? Yes. बट कंपायलरला समजते का ही टेबल कोणत्या व्हॅल्यूचे, No. तर त्यासाठी तुम्हाला टेबल डिफाईन करावं लागतं. बट आपण काय केलंय, 2 टेम्पररी टेबल क्रिएट केले, तेच यूज केलेत इक्वॅलिटी कंडिशन मध्ये. Oh. क्लिअर? Yes. स्टिल डाऊट आहे का, जस्ट रेज युअर हँड. स्टिल डाऊट आहे, क्वेश्चन खूप इम्पॉर्टंट आहे सेल्फ जॉईन. इनम इक्वल्स टू सचिन घेण्याच्या आधी जे टेबल आला होता ना, तो परत एकदा एक्सप्लेन करेल का, म्हणजे जे सेकंड टेबल मध्ये सचिन सचिन 2 वेळेस आलं होतं बॅक टू बॅक. ओके, इथे नाही, पूर्ण टेबल म्हणजे 2 E1 आणि E2 चे 2 टेबल आले होते ना. थोडं सायलेंट प्लेसला इथेपर्यंत. सर त्यांचं म्हणणं काय आहे की हे जे कॉलम आपण ऍड केलेले नाही, तर कॉलम कुठे स्टार यूज करायचा पूर्ण. आपण स्पेसिफिक स्टार यूज कर. ओके, स्टार यूज केला म्हणजे त्यांना जे हवंय. ओके, इन्स्टेड ऑफ कॉलम स्टार. आउटपुट काय असेल, आउटपुट हा, इथं हे जे 2 आले सचिन सचिन असं का आलं. ओके, कोण एक्सप्लेन करेल.
आपण आहे ना जनरली आपल्याला जर कॉलम बघायचे असतील, आता आपण 2 बफर टेबल क्रिएट केलेले, एका टेबलचे 2 पार्ट केलेले, म्हणजे एका टेबलला 2 पार्ट मध्ये आपण डिवाइड केलेले. त्याला आपण डिवाइड करताना त्याचे जे कॉलम आहेत ते दुसऱ्या टेबल मध्ये आपण बफर म्हणून तयार केलेले, म्हणजे बफर टेबल एक तयार झालेलं आहे. कॉपी केलेलं आहे. जर यूज करतोय तर आपण आता 2 टेबल आपण एक सोबत रन करतोय, बरोबर. म्हणजे एका टेबलचे 2 पार्ट करून आपण त्यांना एक सोबत रन करतोय. तर आपल्याला जर हे घ्यायचे असतील नुसते कॉलम, तर आपण स्टारच्या जागेवर फक्त एका कॉलमचे टेबल फक्त हे एक्सप्लेन कर. एका टेबलचे कॉलम वापरणार आपण स्टारच्या ठिकाणी. फक्त हे एक्सप्लेन कर. स्टारच्या ठिकाणी आपण हे 6च्या 6 जर वापरले, याचे 3 आणि याचे 3, तर तरी पण हे सगळं शो होईल. ओके, हे एक्सप्लेन करायचंय फक्त त्यांना. योगी तर तुम्हाला हेच कन्फ्युजन आहे ना? येस सर. आउटपुट इथं तर बेसिकली काय आहे, इथे टेबल्स बघा, E1 E2, E1 एम्प्लॉई E1 एम्प्लॉई E2. लेफ्ट साइडला इमॅजिन करा एम्प्लॉई E1 आहे आणि राईट साइडला एम्प्लॉई E2 आहे. टोटल टेबल्स किती आहेत? 2. 2 कॉपी बनवले. हा येस सर. 2 कॉपी बनवलेत. येस सर. सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉई E1 कॉमा एम्प्लॉई E2 करताय, तर डिस्प्ले कोणते व्हॅल्यू होतील? एका टेबलची की दोन्ही टेबलचे? दोन्ही टेबलचे. ओके, दोन्ही टेबलचे. क्लिअर? येस सर. बट मी दोन्ही टेबलचे मला आउटपुट नको आहे. याच्यानंतर मला काय करायचंय? सिंगल एम्प्लॉय ID, एम्प्लॉय नेम अँड सॅलरी. ओके, येस सर. आर फ्रॉम एम्प्लॉय E1 एम्प्लॉय E2. बट मला आउटपुट असं नको आहे. मला आउटपुट मध्ये काय पाहिजे? एम्प्लॉय ID, एम्प्लॉय नेम, सॅलरी. म्हणजेच काय करणार तू? सिलेक्ट मध्ये कोणता एक टेबल डिफाईन करणार आहे. ओके, तर असं लिहून चालेल का योगिता? सांग मला. एम्प्लॉय ID, एम्प्लॉय नेम अँड सॅलरी असं लिहिलं तर आउटपुट काय येईल? नाही. एम्बिग्युअस कॉलम. इथे काय डिफाईन करणार? टेबल नंबर फर्स्ट म्हणजेच कुठला? E1 डॉट, त्यातली एम्प्लॉय ID, देन E1 डॉट, त्यातला एम्प्लॉय नेम, E1 डॉट, त्यातला सॅलरी. सर याच्यात अजून जर त्यांना जर कन्फ्युजन असेल तर आपण इथं E2 डॉट EID, E2 डॉट ENAME असं जर म्हणजे दाखवलं तर कोणताही घ्या, कोणताही घेऊ शकता तुम्ही, कोणताही घेऊ शकता. इथे बघा मी सिलेक्ट करतोय, आउटपुट येते. क्लिअर लॉजिक? हो सर. बेसिकली काय आहे, तुम्ही प्रॅक्टिस करताना काय करायचंय? नॉर्मल सेमच कॉलम वापरा, एम्प्लॉई कॉमा एम्प्लॉई करा. तुम्हाला कन्फ्युजन काय होते? SQL सर्व्हर आउटपुट देईल. आता हे जर मी असंच यूज केले, इथे ही क्वेरी परत कॉपी करतोय. ओके, इन्स्टेड ऑफ दिस हे स्टार यूज केलं मी. ओके, हे पण यूज करू नका, हे पण यूज करू नका, हे पण यूज करू नका. क्वेरी रन करून बघा. ओके, मी काय म्हणतोय? बफर टेबल्स क्रिएट करून बघू नका. एम्प्लॉई कॉमा एम्प्लॉई व्हॅलिड आहे का चेक करा. जमेल सगळ्यांना चेक करायला? यस. सेल्फ जॉईन मध्ये बफर टेबल किती क्रिएट करतो आपण? टेम्पररी टेबल 2 करतो. कशासाठी करतो? आपल्याला व्हॅल्यूज कम्पेअर करायचे. एका टेबलचे व्हॅल्यूज दुसऱ्या टेबलची कम्पेअर करण्यासाठी, एका टेबलची व्हॅल्यू दुसऱ्या टेबलची कम्पेअर करण्यासाठी बेसिक किती टेबल लागतात? बेसिक 2 tables. 2 टेबल्स लागतात. बट इन केस ऑफ सेल्फ जॉईन मध्ये आपण किती टेबल यूज करतोय? सिंगल टेबल यूज करतोय. बट त्या सिंगल टेबलचा आपण काय करतोय? 2 डुप्लिकेट टेबल्स बनवतोय. ओके, 2 डुप्लिकेट टेबल्स बनवतोय SQL सर्व्हर मध्ये आणि त्याला नाव देतोय. ओके, अलियासचा सिंटॅक्स सगळ्यांना माहिती आहे. टेबल 1 स्पेस अलियास. ओके, इन कॉमा, देन कॉमा टेबल 2 अलियास, जो काय असेल. ओके, तर तुम्हाला काय करायचं आहे? एम्प्लॉय टेबल देऊन बघा, आयडेंटिटी देऊ नका. इथे एम्प्लॉय डॉट सॅलरी अँड एम्प्लॉई डॉट ENAME या कंडिशन फक्त यूज करून बघा. आउटपुट काय येतं बघा. आउटपुट तुम्हाला रॉंगच येईल, एरर दाखवेल, पॉसिबल नाही येत असं. बट इन केस ऑफ सेल्फ जॉईन आपल्याला व्हॅल्यूज कम्पेअर करायचे असेल तर फर्स्ट काय करावं लागेल?
दोन टेबल्स क्रिएट करावे लागतील. जो ऑलरेडी एक्झिस्ट टेबल आहे त्याचे दोन कॉपीज बनवावे लागतील. कॉपीज बनवण्यासाठी काय यूज करणार तुम्ही? alias. अलियास यूज करणार. अलियास कसं बनवणार? सर एक alias सॉरी सर हे जे आपण एम्प्लॉई आता नवीन जे बफर टेबल जो क्रिएट केलेला आहे alias साठी आपण ऍज वापरतो ना. ऍज पण वापरू शकता, ऍज वापरूही नाही शकत. लास्ट लेक्चरला मी सांगितले, आठवते तुम्हाला? Yes. फॉर एक्झाम्पल हे बघा, मी कॉलमला देतोय सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय. सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय. इथे मला काय करायचंय? डिस्प्ले काय करायचंय? मॅक्स सॅलरी डिस्प्ले करायची. काय करणार मी? सिलेक्ट मॅक्स ब्रॅकेट Salary. सॅलरी फ्रॉम एम्प्लॉय. इथे बघा आउटपुट बघा. इथे काय कॉलमला काय नेम आहे का? हे कॉलम साठी म्हणतोय, टेबल साठी बोलतोय का मी? ओके. ऍज मॅक्स सॅलरी. ऍज मॅक्स सॅलरी. ओके. कॉलम नेम चेंज, Yes. बट मी ऍज यूज करत नाही, फक्त मॅक्स सॅलरी यूज करतो. कॉलम नेम बघा सेम. ऍज ऑप्शनल आहे, देऊ पण शकता नाही पण देऊ शकता. क्लिअर? आता क्लिअर. या क्वेरीचं लॉजिक बघा. फर्स्ट तुम्हाला काय काय गोष्टी पाहिजे होत्या? कोण एक्सप्लेन करेल? जस्ट रेज युअर हँड. ओके सर, आपल्याला अशी क्वेरी लिहायची आहे ज्याचं नाव सचिन आहे, एम्प्लॉय नेम सचिन आहे आणि आपल्याला सॅलरी फाइंड आउट करायची आहे. ज्याचं नाव सचिन आहे त्याच्यासारखाच आणखीन एक एम्प्लॉय त्याच्यासारखाच म्हणजे सगळा डेटा आपल्याला शो करायचा आहे, डिस्प्ले करायचा आहे. सेम सॅलरी असायला पाहिजे अशी. त्यासाठी मग आपण सेल्फ जॉईन मेकॅनिझम यूज करतो. त्याच्यामध्ये आपण सिंगल टेबल यूज करतो. पण सिंगल टेबल मध्ये आपण डेटा कम्पेअर करू शकत नाही, सेम सॅलरीचा डेटा कम्पेअर करू शकत नाही. त्यासाठी मग आपण बफर टेबल क्रिएट करतो एम्प्लॉयचा. त्यासाठी आपण अलियास वापरतो. टू टेबल्स क्रिएट करतो, म्हणजे दोन कॉपीज बनवतो. दोन कॉपीज बनवतो एम्प्लॉय. म्हणजे एम्प्लॉय E1 आणि एम्प्लॉय E2 असे दोन टेबल क्रिएट करतो. आणि आपल्याला सॅलरी कम्पेअर करायचे, त्यामुळे आपण सॅलरीसाठी कॉलम नेम कोणतं कन्सिडर करणार मग? सपोज एम्प्लॉय E1 हा एक टेबल झाला आणि एम्प्लॉय E2 हा एक टेबल झाला. तर आपल्याला सॅलरी कम्पेअर करायची असली तर आपण करतो E1 डॉट सॅलरी इक्वल टू E2 डॉट सॅलरी. आणि त्यानंतर आपल्याला ऍडिशन कंडिशनल द्यायचे. ऍडिशनल कंडिशन क्वेरीज मध्ये क्वेश्चन मध्ये दिलेलं आहे, त्यामुळे आपण इथे ऍडिशनल कंडिशन यूज करणार. ऍड ऑपरेटर यूज करणार. की आपल्याला नेम माहित आहे त्यामुळे आपण E2 डॉट नेम इक्वल टू सचिन असं आपण डिस्प्ले करतो. तर स्टार म्हणजे पूर्ण डेटा डिस्प्ले होणार, म्हणजे दोन्ही टेबल डिस्प्ले होणार. त्यामध्ये रिपिटेटिव्ह होणार. बरोबर, रिपिटेटिव्ह होणार. मग आपल्याला फक्त आता एम्प्लॉय E1 चा डेटा शो करायचा असेल तर आपण असं लिहितो की सिलेक्ट E1 डॉट EID देन कॉमा E1 डॉट ईनेम कॉमा E1 डॉट सॅलरी फ्रॉम एम्प्लॉय E1 एम्प्लॉय E2 where E1 dot salary equal to E2 dot salary and E2 dot name equal to Sachin. ओके. हे दोन्ही सेम देऊन चालेल का? इथे पण E1 सिलेक्ट मध्ये आणि ऍडिशनल कंडिशन मध्ये पण सेम टेबल नेम दिला, पॉसिबल आहे का? नाही सर. यामध्ये काय द्यायचंय? एका सिलेक्ट मध्ये एक टेबल डिफाईन करायचंय आणि ऍडिशनल कंडिशन मध्ये दुसरा टेबल. जर दोन्ही सेम दिलं तर आउटपुट मध्ये काय येईल? रिपिटेटिव्ह सेम आउटपुट. सचिन दोन वेळा. क्लिअर? येस. ओके. तुम्हाला सेम वेनी क्वेरी अंडरस्टँड करून लिहायचे, बट लॉजिक स्टेप बाय स्टेप डेव्हलप होईल. फक्त तुम्ही अंडरस्टँड करून घ्या की तुम्हाला कोणकोणत्या गोष्टी पाहिजे. इक्वॅलिटी बेस साठी काय करणार? कॉलम नेम सेम पाहिजे, बट आपल्याला कम्पेअर कुठल्या टेबलशी करायचे?
दुसऱ्या टेबलची करायची की सेम टेबलची करायची? सेम टेबलची. म्हणजे काय तुम्हाला क्वेश्चन मध्ये काय दिलंय, एकच टेबल दिलंय, बट त्या कॉलम मधल्या व्हॅल्यूज एकमेकांसोबत कम्पेअर करायचे. त्यासाठी आपल्याला कोणता यूज करावा लागेल? जॉईन, सेल्फ जॉईन. ओके, तर सेल्फ जॉईनच्या कंडिशन काय आहेत आपल्याला? सेल्फ जॉईन मध्ये आपण अलियास देतो, दोन टेबलचे कॉपीज बनवतो. ओके, कॉपीज बनवतो म्हणजे बफर मध्ये दोन टेबलचे कॉपीज बनवतो. देन काय, इथे ऍडिशनल कंडिशन दिल्या, ज्याचं नाव काय आहे? एकाचं सचिन आहे, बरोबर. आणि टेबलचा डेटा किती टेबल्स मधून, जो डेटा डिस्प्ले करणार आहे तो किती टेबल मधून आला पाहिजे? बेसिकली 2 tables. 2 टेबल्स. त्यासाठी सिलेक्ट टेबल 1 दिलेलं होतं, बरोबर. स्टार यूज केलं होतं, स्टार फ्रॉम टेबल 1 टेबल 2. बट मला स्पेसिफिक रेकॉर्ड डिस्प्ले करायचे होते. 2 वेळा रिपिटेटिव्ह करायचे होते का? रिपिटेटिव्ह रेकॉर्ड. तर त्यासाठी सिंगलच कॉलम पाहिजे होते, एम्प्लॉय आयडी, एम्प्लॉई नेम आणि त्याची सॅलरी डिस्प्ले करायची होती. तर इथे काय दिलं मी? स्पेसिफिक कॉलम डिफाईन केला. बट इथे कॉलम नेम फक्त डिफाईन केला आणि क्वेरी रन केली, तर कंपायलर काय होत होता? कन्फ्युज होतो. बरोबर, आठवते सगळ्यांना? जर मी असं दिलं तर कंपायलर कन्फ्युज होत होता, आठवतंय? इथे जर एम्प्लॉय आयडी, ओके, इतकंच देऊन बघा फक्त एका कॉलमचं. एम्बिग्युअस होतं, इथे 1 टाइमच एम्बिग्युअस आले. याचं रिझन काय? हा एम्प्लॉय आयडी कुठच्या टेबल मधला आहे? टेबल 1 मधला आहे का टेबल 2 मधला आहे? कंपायलरला समजतंय का? नाही समज. ओके, एम्बिग्युअस, कन्फ्युजन होत, त्यामुळे इथे क्लिअरली डिफाईनच करावं लागेल. ओके, आणखीन काय केलंय? ही कोणती कंडिशन आहे मला सांगा? ही नेहमी यूज करतो आपण, ही आहे जॉईन कंडिशन. इक्वालिटीज म्हणजे काय? जॉईन कंडिशन. जॉईन मध्ये काय? कॉलम नेम सेम पाहिजे, बरोबर. आणि इथे ही कोणती कंडिशन झाली? ऍडिशनल कंडिशन. ऍडिशनल कंडिशन म्हणजे काय? तुम्हाला एक्स्ट्रा काहीतरी दिले मी, स्पेसिफिक रेकॉर्ड शोधायला. ऍडिशनल कंडिशन फिल्टर कशाला लावलाय तुम्ही? वेअर क्लॉज एम्प्लॉय E1 डॉट सॅलरी इज इक्वल टू E2 डॉट सॅलरी. याच्यातून आउटपुट काय येईल? बघा आउटपुट काय येतं. आउटपुट काय येतं? ऑल रेकॉर्ड येतं. फॉर एक्झाम्पल इथे बघा, परत एकदा मी देतो. आउटपुट काय येतं चेक करा. इथे ऑल रेकॉर्ड येतात. मला असं रेकॉर्ड पाहिजे का? नाही, बट मला काय माहितीये? ऍडिशनल कंडिशन माहितीये, ज्याचं नाव सचिन आहे, बरोबर. ते नेम देतोय. आउटपुट काय आलं? सचिन आणि दीपक. रिपिटेटिव्ह झालं का? रिपिटेटिव्ह कधी होईल? सिलेक्ट मधला हा कॉलम आणि ऍडिशनल, सिलेक्ट मधला हा टेबल आणि ऍडिशनल मधला टेबल सेम असेल तर आउटपुट काय येईल? रिपिटेटिव्ह सेम असेल, सचिन सचिन. पण मला आउटपुट कसं पाहिजे? ज्याचं नेम सचिन आहे त्याची जी सॅलरी आहे तसा आणखीन एक एम्प्लॉय तो मला डिस्प्ले करायचा. इथे दीपकचं नाव माहित होतं का मला? क्लिअर क्वेरी? जे रेकॉर्डिंग गो थ्रू करशील आणखीन अंडरस्टँड. ओके, सेल्फ जॉईन. आणखीन एक इंटरव्ह्यू पर्स्पेक्टिव्ह मोस्ट इम्पॉर्टंट क्वेश्चन आहे. फाइंड आउट highest salary, then second highest salary, third highest salary. तुम्हाला इंटरव्ह्यूला हमखास 100% क्वेश्चन विचारतात. हायेस्ट सॅलरी काढा, देन सेकंड हायेस्ट सॅलरी काढा, देन थर्ड हायेस्ट सॅलरी काढा. पण तुम्ही सॅलरी इन जनरल सॅलरी कशी फाइंड आउट करता? और सॅलरी फॉर एक्झाम्पल मार्क्स कन्सिडर करा. फॉर एक्झाम्पल मार्क्स कन्सिडर करा. ओके, कन्सिडर क्लासरूम. एक 12th क्लासरूम आहे आणि त्यामध्ये एकाला 100% आहे. तर सेकंड हायेस्ट कसा काढता तुम्ही? जस्ट रेज युअर हँड. लॉजिक.
लॉजिक काय यूज कराल तुम्ही? अरे कॉलेजला होता ना सगळे मार्क्स लेस दॅन करता, बरोबर? जे मार्क्स आहेत लेस दॅन केल्यानंतर सेकंड निघतं त्याचं. सेकंड पेक्षा आणखीन कोणाला कमी असेल ते थर्ड काढता तुम्ही. हाच वे आहे तुमचा. ओके, मी एक टेबल डिफाईन करतोय आणि त्यामध्ये मला हायेस्ट सॅलरी, सेकंड हायेस्ट सॅलरी आणि थर्ड हायेस्ट सॅलरी कॅल्क्युलेट करायची. ओके, क्रिएट टेबल एम्प्लॉई EMP डिटेल्स यूज करते मी. एम्प्लॉई ID, अगेन एम्प्लॉई नेम, ID इंटीजर, एम्प्लॉई नेम, कैरेक्टर 20, एम्प्लॉई नेम, सॉरी सैलरी मनी. इथे काय होतंय? ऑलरेडी क्रिएटेड आहे टेबल. एररचे मीनिंग समजते सगळ्यांना? देयर इज एन ऑलरेडी ऑब्जेक्ट. ओके, ऑलरेडी ऑब्जेक्ट हा क्लिअर आहे. क्रिएटेड आहे का हा टेबल? एम्प्लॉई डिटेल्स नाही. ओके, तर याच्यामध्ये मी व्हॅल्यूज इन्सर्ट करते. रिफ्रेश टेबल्स. Edit top 100. Employee name, ID 1, name Sachin. Okay, so how many records in that table? Total records? 6. Okay. The normal मला highest salary काढायची. Okay. So consider this table. Total 6 records. Okay. Total 6 records. Out of 6 मला highest salary find out करायची. फक्त मी highest salary म्हणतो. जस्ट रेज युअर हँड. मला फंक्शन माहिती आहे, कोणतं फंक्शन यूज करायचं आहे? क्वेरी सांगा मला. हायेस्ट सॅलरी. सिलेक्ट मॅक्स ऑफ सॅलरी, मॅक्स इन ब्रॅकेट सॅलरी as max salary, round bracket complete, as max salary from salary employee from employee details. From employee details. Okay. So in that way काय find out करतोय आपण? Maximum salary. So consider this table. त्यामधले फक्त मी salary column यूज केलाय. त्यामधलं मॅक्सिमम कोणतं आहे? मॅन्युअली चेक करा. मॅक्सिमम व्हॅल्यू खूप इम्पॉर्टंट क्वेश्चन आहे. ऑब्झर्व करा केअरफुली. मॅक्सिमम व्हॅल्यू 78,000. ओके, चेक. आउटपुट मध्ये काय? 78. क्लिअर? मॅक्स सॅलरी कशी फाइंड आउट करतात? ही कोणती झाली? हायेस्ट सॅलरी. तर मला काय फाइंड आउट करायचंय? सेकंड हायेस्ट सॅलरी फाइंड आउट करायची. सेकंड हायेस्ट सॅलरी चेक करा मॅन्युअली कोणते? सेकंड 70,000 आहे, बरोबर. तर मी क्वेरी लिहितोय. लॉजिक चेक करा. सिलेक्ट. यासाठी इनर क्वेरीचा कन्सेप्ट यूज करतोय मी. इनर क्वेरीचा कन्सेप्ट यूज करतोय. सिलेक्ट मॅक्स सॅलरी ॲज. ओके,
ऍज नंतर देऊ आपण, फ्रॉम एम्प्लॉई डिटेल्स, ओके, वेअर सॅलरी लेस दॅन in bracket select max salary from employee details. ओके, कम्प्लीट करायचं राहिलं. कुठे? नाही फ्रॉम, ठीक आहे. इथे बघा, मी क्वेरी एक्सप्लेन करतो, फक्त ऑब्झर्व करा. आउटपुट येते. ओके, आउटपुट येते. तर मी क्वेरी एक्सप्लेन करतो तुम्हाला. ओके, हा टेबल कन्सिडर करा. कन्सिडर दिस टेबल. हायेस्ट सॅलरी किती आहे? 78,000. सिलेक्ट मॅक्स सॅलरी फ्रॉम एम्प्लॉई वेअर सॅलरी लेस दॅन. मी तुम्हाला समजण्यासाठी लिहितोय, तुम्हाला समजण्यासाठी लिहितोय. फर्स्ट इनर क्वेरी एक्झिक्यूट होईल. इनर क्वेरी, तर इनर क्वेरी कोणते? हे इनर क्वेरी आहे. ओके, फर्स्ट ही आउटर क्वेरी आहे. फर्स्ट कोणती एक्झिक्यूट होते म्हणते मी? विच वन? इनर और आउटर? इनर और आउटर. तर फर्स्ट इनर क्वेरी होईल. इनर क्वेरी होईल की आउटर क्वेरी होईल एक्झिक्यूट? इनर क्वेरी. तर इनर क्वेरी हे आहे की हे आहे? सर फर्स्ट मॅक्स सॅलरी. ही इनर क्वेरी. आर यू शुअर? येस सर. ओके, तर ही इनर क्वेरी आहे का बाकीचे? नाही. सो दिस इज आउटर क्वेरी. फर्स्ट तुमची काय होईल? इनर क्वेरी एक्झिक्यूट होईल. फर्स्ट तुमची इनर क्वेरी एक्झिक्यूट होईल. तर इनर क्वेरीचं मी आउटपुट दिले. ओके, ही आउटर क्वेरी आहे तुमची. फर्स्ट कॅल्क्युलेट काय होणार? इनर क्वेरी. फर्स्ट मॅक्स सॅलरी कोणती आहे तुमची? हे बघा, सिलेक्ट मॅक्स इन ब्रॅकेट सॅलरी फ्रॉम एम्प्लॉई डिटेल्स टेबल. मॅक्स सॅलरी कोणती आहे? 78,000. फर्स्ट इनर क्वेरी एक्झिक्यूट होते की आउटर क्वेरी? इनर क्वेरी. तर इनर क्वेरी कोणती आहे? ही आहे. याचा आउटपुट मी तुम्हाला समजण्यासाठी इथे लिहिले. ओके, आउटपुट तुम्हाला इथे समजण्यासाठी लिहिले. तर इथे बघा, आउटपुट मध्ये काय आलं? 78,000. म्हणजे इनर क्वेरी एक्झिक्यूट झाली. फर्स्ट 78,000. तर 78,000 पेक्षा लेस सॅलरी कोणती आहे? 70,000. ओके, इथे बघा, सिलेक्ट मॅक्स सॅलरी फ्रॉम एम्प्लॉई डिटेल्स. 78,000 पेक्षा लेस कोणते? 70,000. ओके, सेकंड हायेस्ट फाइंड आउट झाला. बट सेकंड हायेस्ट फाइंड आउट करायला फर्स्ट तुम्हाला काय फाइंड आउट करायला लागतं? हायेस्ट सॅलरी. त्याच्यापेक्षा लहान असेल ती सेकंड. आता मला काय करायचंय? थर्ड हायेस्ट काढायची. ओके, थर्ड हायेस्ट. तर याच्यामध्ये किती इनर क्वेरी यूज करावं लागेल? 2. आता ते आपण म्हणलं की सॅलरी लेस दॅन 78,000. मग बाकीच्या सॅलरी पण 78,000 पेक्षा ज्या कमी आहेत त्या पण डिस्प्ले झाल्या पाहिजे ना? नाही, सेकंड हायेस्ट काढतोय आपण, त्याच्यापेक्षा कमी एकच सॅलरी डिस्प्ले करतो. इथे काय येईल? 78,000 पेक्षा जो कमी आहे तो फर्स्ट काउंट येईल. कोणता येईल? 78,000 पेक्षा कमी. इथे चेक करा. बाकीचा पण 78 पेक्षा कमी आहे. मॅक्स सॅलरी फाइंड करायची. मी काय सांगितले फाइंड करायला? ऑल व्हॅल्यू डिस्प्ले करायचे आहेत की पर्टिक्युलर व्हॅल्यू डिस्प्ले करायचे? ओके, हा, पर्टिक्युलर. येस, क्लिअर कन्फ्युजन? हा, जर तिकडे मॅक्स सॅलरीचे इथं स्टार असतं तर ते तसं आलं असतं. यूज करून बघा होतं का. ओके, ट्राय करून बघा. फक्त लॉजिक लक्षात घ्या, जी हायेस्ट सॅलरी आहे त्याच्यापेक्षा लेस. तुम्ही हायेस्ट, मी जसं क्लासरूमचे एक्झाम्पल दिले, एखाद्याला 100% आहे, सेकंड हायेस्ट कसं काढता? सेकंड हायेस्ट त्याच्यापेक्षा एक कमी असलेला, त्याच्यापेक्षा लेस. ओके, तसंच कॉलम कन्सिडर करा इथे, बट त्याच्यापेक्षा लेस. बट इथे मी सगळा डेटा डिस्प्ले करायला सांगतोय का? नाही, सगळा पर्टिक्युलर मला पाहिजे सेकंड हायेस्ट सॅलरी.
78 पेक्षा लेस असणारा कोणता रेकॉर्ड आहे? सेकंड वन 70. बरोबर. देन मला काय करायचंय? थर्ड हायेस्ट करायचं. थर्ड हायेस्ट सॅलरीसाठी किती यूज करावं लागेल? इनर क्वेरी 2 inner queries. ओके, 2 इनर क्वेरीज यूज करावं लागेल. Select maximum salary from employee details. Employee details. Where employee details where salary less than bracket मध्ये select maximum salary and येईल ना and येईल का? अशी मी कंडिशन दिले का दोन्ही ट्रू असतील तर येईल, अशी काही कंडिशन सांगितले मी तुम्हाला? नाही. फ्रॉम employee details again where yes. इथे इनर क्वेरी यूज करणार 2 inner queries. सॅलरी इथे काय ना मॅक्सच फाइंड आउट करताय ना तुम्ही? फ्रॉम एम्प्लॉई डिटेल्स. व्हेरी कॉम्प्लेक्स बनत चाललंय. ओके, आउटपुट चेक करा येतं का? काही मिसिंग आहे का? चेक करा. सॅलरी झाली सर सिलेक्टच्या ठिकाणी. सिलेक्टच्या ठिकाणी सॅलरी कुठे? सॅलरीच्या जागी सिलेक्ट पाहिजे सर. तिथं ते मॅचच्या अगोदर हा तिथे इथे सिलेक्ट चालेल का? नाही सर, त्याच्या आधी सॅलरीच्या आधी ना, या सॅलरीच्या आधी. ओके, आता आउटपुट चेक करा. स्टिल ब्रॅकेट सर पहिले जे इनर गाइस वेट एक सर ब्रॅकेट कंप्लीट. कुठे ब्रॅकेट पाहिजे? लास्ट सब क्वेरी जी लिहिली आहे ती इथे. बरोबर. हा येस. एरर समजतात सगळ्यांना? अजून सर सॅलरी गाइस वेट अथर्व सांग. येस अथर्व फाइंड आउट कर. सर ते सॅलरी एक्स्ट्रा लिहिलंय. मी इंटेन्शनली एरर जनरेट केलाय, तुम्ही फाइंड आउट करायचं. ओके, आणखीन एक्स्ट्रा लिहिलंय सॅलरी मॅक्स सॅलरीच्या आधी. मॅक्स सॅलरीच्या आधी ते एक्स्ट्रा लिहिलंय. हे सॅलरी एक्स्ट्रा आहे. आता चेक करा. आता होईल क्वेरी एक्झिक्यूट? नाही सर, अजून एक ब्रॅकेट कंप्लीट लागेल. कुठे? लास्ट एंडला इथे. येस. आणि तिथं पहिले सॅलरी आहे तिथं पण एक ब्रॅकेट लावलं. हा डन. आता मी क्वेरी एक्सप्लेन करतो. ओके, थोडी डिफिकल्टी येणार तुम्हाला. मी इंटेन्शनली एरर आणला होता, बट काही लोकांनी ट्राय केली की जमतं. कुठे ब्रॅकेट राहिलाय, कुठला कॉलम, बट क्वेरी कशी एक्झिक्यूट होतो मी सांगतो. ठीक आहे, तर आपल्याला आता काय काढायचं आहे? थर्ड मॅक्सिमम सॅलरी. थर्ड हायेस्ट सॅलरी फाइंड आउट करायची. तर थर्ड हायेस्ट सॅलरीसाठी किती इनर क्वेरी यूज करणार मी? 2 inner queries. 2 इनर क्वेरीज यूज करणार. ओके, तर मी क्वेरीज ऍज इट इज लिहितोय. फर्स्ट क्वेरी इनर क्वेरी म्हणजे कुठली? आतील क्वेरी. ओके, वेअर इथे बघा सॅलरी. कोणती क्वेरी एक्झिक्यूट होईल फर्स्ट? ही होईल का ही आतली होईल? इनर क्वेरी 2 आहेत खरं. ओके, जी सेकंड वाली लिहिली म्हणजे जी इनर मध्ये इनर लिहिली ती. बरोबर. हे बघा इथेपर्यंत तुम्ही क्वेरी लिहिलाय. फर्स्ट फाइंड आउट काय होईल? फर्स्ट एक्झिक्यूट कोणते होते? इनर क्वेरी होते. बट इनर क्वेरी किती लिहिलाय तुम्ही? 2 वेळा लिहिलाय. तर फर्स्ट फाइंड आउट काय होणार? हायेस्ट सॅलरी. हायेस्ट सॅलरी किती आहे?
सेकंड हायेस्ट सॅलरी होईल का? ही जी क्वेरी रन होईल तिथे सेकंड हायेस्ट सॅलरी होईल की हायेस्ट सॅलरी रन? ओके, तर हायेस्ट सॅलरी किती आहे? 78,000. 78,000 पेक्षा कमी असणारी सॅलरी कोणती आहे? 70,000. येस, 70,000. सेकंड इनर क्वेरी एक्झिक्यूट नंतर दुसरी इनर क्वेरी एक्झिक्यूट होईल. इथे किती येईल आउटपुट? 70,000. ओके, इथे 78. अशाच कंडिशन आहेत बरोबर. Yes. फर्स्ट एक्झिक्यूट होताना हे आउटपुट आहे. त्याच्यानंतर 78,000 पेक्षा लेस असणारा कोणता आहे? 70,000. ओके, आणि याच्यापेक्षा लेस असणारा कोणता आहे? 55,000. 55,000. येस, आउटपुट चेक करा. थर्ड हायेस्ट सॅलरी. क्लिअर सगळ्यांना? लॉजिक मध्ये कसं आहे? लॉजिक कसं आहे? तर तुम्हाला सेम लॉजिक इंटरव्ह्यूला एक्सप्लेन करायचंय. फर्स्ट हायेस्ट सॅलरी, सेकंड हायेस्ट सॅलरी, सेकंड हायेस्ट सॅलरी अँड थर्ड हायेस्ट सॅलरी, फोर्थ हायेस्ट सॅलरी. फोर्थ हायेस्ट सॅलरीसाठी किती इनर क्वेरी यूज करावे लागतील? 3. आणि फर्स्ट कोणती एक्झिक्यूट होईल? जी लास्टला आपण इनर क्वेरी लिहिली बरोबर. फर्स्ट कोणती एक्झिक्यूट होईल फोर्थ हायेस्ट सॅलरीसाठी? आउटर वाली होईल की इनर वाली क्वेरी होती? फर्स्ट एक्झिक्यूट इनर. बट त्यामधले इनर किती दिलेस आपण फोर्थ हायेस्ट साठी? 3 दिले. तर 3 मध्ये थर्ड वाली होईल, सेकंड वाली होईल की फर्स्ट वाली होईल? फर्स्ट एक्झिक्यूट थर्ड वाली. ओके, देन थर्ड आउटपुट आले आपलं. देन कोणती एक्झिक्यूट होईल? सेकंड वाली. सेकंड वाली एक्झिक्यूट झाल्यानंतर फर्स्ट. आणि जे फर्स्ट आउटपुट आहे आलेलं आहे आपली इनर क्वेरी थ्रू, म्हणजे जे इनर क्वेरी थ्रू फायनल आउटपुट आहे ते कशाची कम्पेअर होईल? परत आउटर क्वेरीची. लास्टला कोणती क्वेरी एक्झिक्यूट होते? आउटर क्वेरी एक्झिक्यूट. फर्स्ट इनर क्वेरी एक्झिक्यूट. बट आता तुम्हाला काय करायचंय? मॅक्स सॅलरी फाइंड आउट करायचंय बट विथ नेम. मी काय सांगतो? कॉलम नेम कोणता? नेम पण कॉलम पाहिजे मला. ओके, नेम कॉलम पाहिजे आणि मॅक्स सॅलरी पाहिजे. ओके, सेकंड हायेस्ट, थर्ड हायेस्ट. ओके, त्याचप्रमाणे याच्या अपोजिट सेकंड लोएस्ट, थर्ड लोएस्ट. ओके, अँड लोएस्ट फाइंड आउट करता येईल तुम्हाला? ओके, फक्त मला लॉजिक सांगा. सेकंड हायेस्ट साठी तुम्ही कसं यूज करा? लोएस्ट साठी काय यूज कराल? मॅक्स यूज कराल? मीन सॅलरी. ओके, देन सेकंड लोएस्ट फाइंड आउट करायचं. देन काय यूज कराल? इन्स्टेड ऑफ लेस देन ग्रेटर देन. ओके, हे असं तुम्हाला युटिलाइज करायचं आहे आणि मला स्क्रीनशॉट पाठवायचं. ट्राय करा, जमेल 100%. बट लॉजिक क्लिअर आहे का? स्टील कन्फ्युजन आहे का? मी परत एकदा एक्सप्लेन करतो. लॉजिक क्लिअर आहे का सगळ्यांना? कारण हा इंटरव्ह्यूला 100% क्वेश्चन असतो. क्लिअर सगळ्यांना? होमवर्क मध्ये काय फाइंड आउट करायचंय? लोएस्ट, सेकंड लोएस्ट अँड थर्ड लोएस्ट. आणखीन काय? विथ नेम. ओके, तर याची प्रॅक्टिस करायचा. सेल्फ जॉईन परत एकदा ती क्वेरी बघा, लॉजिक थोडं रिटर्न करा. देन हायेस्ट सॅलरी. हायेस्ट सॅलरी मध्ये तुम्हाला सेकंड हायेस्ट सॅलरी, थर्ड हायेस्ट सॅलरी, फोर्थ हायेस्ट सॅलरी. आणखीन लोएस्ट सॅलरी, सेकंड लोएस्ट, थर्ड लोएस्ट अँड फोर्थ लोएस्ट हे फाइंड आउट करायचं. आणखीन तुम्हाला नेम पण डिस्प्ले करायचं. हा एक वे. मल्टिपल वेज पण आहेत. मल्टिपल वेज मी शेअर करेन ग्रुपमध्ये. हा वे कळाला का तुम्हाला? तर हा वे इंटरव्ह्यूला तुम्हाला प्रॉपर एक्सप्लेन करायचं. फर्स्ट कोणती क्वेरी एक्झिक्यूट होईल? आउटर क्वेरी, राईट? ओके, सगळे झोपेत नाही. इनर क्वेरी फर्स्ट एक्झिक्यूट होईल, देन आउटर क्वेरी एक्झिक्यूट होईल. इनर क्वेरीचा आउटपुट आल्यानंतर कोणती क्वेरी एक्झिक्यूट होईल? आउटर क्वेरी एक्झिक्यूट. ओके, थर्ड हायेस्ट सॅलरीसाठी किती इनर क्वेरी यूज कराल? 2 की 3? 2. एक आउटर क्वेरी आणि 2 इनर क्वेरी.
त्यामधली फर्स्ट कोणती इनर क्वेरी एक्झिक्यूट होईल, फर्स्ट वाली की सेकंड वाली? सेकंड. देन फर्स्ट अँड देन आउटर पेज. हे सेम तुम्हाला इंटरव्ह्यूला सेम वेने एक्सप्लेन करायचं. ओके, हा इंटरव्ह्यूला क्वेश्चन 100% गॅरंटेड असतोच हर एक इंटरव्ह्यूला. ओके, त्याची प्रॅक्टिस करा. तर एसक्यूएलचं सिलेबस इथेपर्यंतच आहे. ओके, एखाद दुसरे फंक्शन्स आहेत ते मी सांगेन, पण ते रेअर केसमध्ये यूज करतो.